ನಮ್ಮ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ 2 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಕೂತಿರಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Most people don't use their imagination constructively. Most people use their imagination destructively. They imagine what they don't want. We've got to consciously and deliberately imagine what we do want. If we will take and sit down with a pen and ask ourselves, what do I really want? What do I really want? And write it down. And then make a written description of it in the present tense. Writing causes thinking. Thinking creates an image. And you get these images going, you're building a vision in your mind. Most people every time I stepped onto the bus or I went to a practice session, I always had music on. And I kept telling myself, I've got 8 ODI hundreds by the time. And I kept telling myself, I'm good enough to play at this level. And if I can get 800s in ODI cricket, I can manage this as well. So I kept telling myself, I'm good enough, I'm good enough, I'm good enough. And I ended up scoring 48 in the first innings and 75 in the second in that test match in conditions that were very tough. And I was the highest run getter in that test match for us. That made me believe that the power of visualization and believing in yourself is so huge that we never tap into the potential of that fully. But it's only when you really put out all the distractions on the side and believe in yourself, you can do something which is not perceivable for people on the outside. So that was a big lesson for me. So I went back home. I was down for quite a bit. Things were filtered to an extent that I just got so relaxed when I went back home. I was like, okay, I've hit rock bottom now. No one believes in me. Everyone thinks I should not be playing test cricket. So what can I do? I can just work as hard as I can. Went into a bubble. I went to Bombay as well. I called Sachin Tendulkar. I asked for his help. I said, see, I want to get my game right. I want to understand what it's like to score runs at this level. My mindset was simple. I went back home. I told myself, listen, you can't play test cricket to show people that you can play in England and play in Australia and not get out. And if you don't score, it's no point. You play this game to make your team wins. And from the time I got back home till the Australia tour, I promise you, I was visualizing every day when I was working out in the gym that I'm hitting Mitchell Johnson, I'm hitting these guys all over the park. And those things came to life eventually because I convinced myself to an extent. When I went there, I was absolutely fearless and things just started flowing. So I went back home. I was down for ಎಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ 1 ನಿಮಿಷವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ಗೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದೇ 1 ನಿಮಿಷ.
Yes, Nanda, over to you. Welcome to Nanda. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಎಲ್ಲಾನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ಕಥೆ ಅದು. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಇಬ್ರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅವಾಗ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ನನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಆಡಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್ ನಂದ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾ. ಸೊ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಗ್ರೇಟ್, ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಹಣ ಮತ್ತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನಾನಿಲ್ದೆ ಯಾರು ಬದುಕದೇ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇರ್ಬೋದು ಹಣ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿದ್ಯೆ ಇದು ಹಣ ಬೇಕು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಫೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ನಾವಿಬ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 2 ಮನುಷ್ಯನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದ್ ಮನುಷ್ಯನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಒಂದ್ ಮನುಷ್ಯನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು, ಒಂದ್ 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಯಾರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅವನು ತುಂಬಾನೇ ಇದಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವನು ಇಡೀ ಅವನಿಗೆ ಏನಿದೋ ಎಲ್ಲಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಂದೊಂದೇ ಕಳ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವನ ಹತ್ರ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಏನು ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಡವ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸರಸ್ವತಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಬಡವ, ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅವನ ಅರಿವಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯೆ. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನಲ್ಲಿ, ಅವನ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ, ಅವನ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ಹಣನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೊಡಗಿಸ್ತಾನೆ. ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಶೇರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಯ್ತವನು ಪೂರ್ತಿ ಅವನು ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡವರು ನೋಡಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೌದು, ಬರೀ ಹಣ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿವಿರ್ಬೇಕು, ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ವಿದ್ಯೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಹಣ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಬರೀ ಹಣ ಒಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ದೇವತೆಗಳೇ, ಇಬ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇನೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ವಾದ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ ತರಾನೇ ಮನುಷ್ಯರ ತರಾನೇ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿದ್ಯೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನದು ಆಲೋಚನೆಗಳು. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಂಥ ಒಂದು ಬಡವನು ಅವನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನ ಒಂದು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಏನು ಅವನ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅವನ ಕಲ್ತಿರೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕತೆ, ಒಂದು ಕತೆ ಇದು.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಾ, ನಾವು ಬರೀ ಮೋದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾ, ಅವತ್ತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ ತರ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅರಿವು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಾಗ, ಅಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ನಾವು ವಿದ್ಯೆನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವಿನ್ನು ಹೊಸಬರೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಕಲ್ಸೋದು, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಖುಷಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡೋದು, ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ, ಮೋದಿ ಕೇರ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸಬರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸು, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು 3 ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 3ಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ನ, ಅಂದ್ರೆ June 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾನಾಗೆ ಕರಿತೀನಿ. ಎಸ್, ಜಯಶ್ರೀ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಜಯಶ್ರೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಶ್ರೀ, ಸಿಂಪಲ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನಂದೇ ಆದಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ನಾನು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇವಾಗ ಸರಸ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರಸ್ವತಿ ಈ ತರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೊಸಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ತಲೆಗೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನಮ್ಗೆ ಜನಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ ಡೌನ್ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್.
ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು 5:30 5:30 ಆ ತರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಹೇಗ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋಸು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದವರು ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು 5:30 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು 5 AM ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ, ಮಳೆಗಾಲ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ? ಪ್ರೇಮ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ ನಂಜಪ್ಪ ಅಂತ. ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಟಾಟಾಸ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್, ಗಾಡ್ ಸೀಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ, ಪರ್ಪಸ್, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬದುಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಬರೀ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಥಾಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ತಂತಾನೆ ಅದು ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನನ್ನ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಏನೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಪರ್ಪಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಜನಸೇವೆಯ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗುರು ಮಾತ್ರಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಚ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ರಿಚ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇನೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಳ್ಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಗು ನಿಜವಾಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ
ಅವರೇ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾನು ಹೆಂಗಿರ್ತೀನಿ ಅದೇ ತರ ನನ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದವರು ನನ್ನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈನ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಮುದುಕರಿಗೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಮುದುಕರನ್ನ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನು ಒಂದು 10 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಇವಾಗ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸಬ್ರು ಅದನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ, ಕಲಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರುನು ಅವರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲಿಸಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು 2 months 3 months ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ತರೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ವಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಕಳ್ಸಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆತರ ವಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂದ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ರಿಚ್ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದೇ ಕೆಟ್ಟ ಜನ ರಿಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ರಿಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈಗೂಡ್ಸೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಪವರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಜೊತೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋದು. ಸುರೇಖಾ ಭಾರ್ಗವ ಮೇಡಮ್ ಗುರುಮಾದಿಂದ ಅವ್ರು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ತುಂಬಾ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜನ ಬರ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಬರ್ಬೇಕು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರೇಮಾ ಮೇಡಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೆಷನ್, ತುಂಬಾನೇ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೋರು ಇದ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇವಾಗ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಬರೀ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅದು ನಂದೇನಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾರಿ. ನಾನು ಹೇಳುವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಜಾಯಿನೀಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಂದ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಸ್, ಓವರ್ ಟು ಯು ನಂದ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಜಯಶ್ರೀ 5:15 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗದು ಓಕೆನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಪಿನಿಯನ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು.
ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 4 ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಟೈಮೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದು ಏನು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ. ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಹಾ, ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಶುಭೋದಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಂದ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿದು. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ 5M ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಹಣ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಶೇರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5M ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಈ 5M ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಈಗ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವನ್ ನನ್ನ ಕೂಡ BV ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇವನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಬಟ್ ಈಗ ಆಕ್ಷನ್ ಫೈನಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರೀ 5M ಕ್ಲಬ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ BVನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೈಮಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರೇಮ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೇ ಸಮಯನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಬರೀ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಬರೀ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಅಜೆಂಡಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಇವಾಗೇನ್ 5M ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಒಂದೇ ಸಮಯ ನಾವು ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 6 ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ 6:30 ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ದಟ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಸಮಯನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅದರ್ ದೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ವೆಲ್ಕಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. Yes, good morning, Chairman. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Okay, so ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಇಂದ, ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೀ ಅಚೀವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ಸೊ ಹೌದು, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗನು ಈ ಕೆಲಸ ನನ್ಗೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದು ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಗುರಿಯ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಈಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಇಂದ. ಸೊ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಅದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂತ ಪ್ರೇಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಯಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 5 to 6 ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವೀಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 4:30 to 5 ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯೋಗವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವೀಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 5 to 6 ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 10 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ, ಇನ್ನೂ 10 ಜನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬಹುದು. ಯಾವುದು ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಗುರಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಗುರಿ ಕಡೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗಮನ. ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು 4:30 ಹೇಳಿದಿರಿ 15 ನಿಮಿಷ ಯೋಗ, 15 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಶೇರಿಂಗು, 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5M ಕ್ಲಬ್ ಹೊಸ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್. Yes, ma'am. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. Yes. Yeah, sorry I'm late by 20 minutes and in discussion ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲ, but regarding the ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. 5:30 to 6:30 ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು half an hour ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ 4:30 to 5 ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 5 to 6 as usual we can do for the new basic course. That is also feels good anta ide, but yeah, it is not only my team, ella team indanu bara ಜನರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ whatever is totally taken as the final idu will take it up. Because ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ತರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದೆ, ಯಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು accept it. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯ ಮೇಡಮ್. ಸಾರಿ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದು ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಟೀಮ್, ಈ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಜಾಯ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಇರೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿರೋದು. ನ್ಯೂ ಜಾಯ್ನಿ ನಾನು ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಇರೋರ್ಗೆ ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ತರ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಕಮಿಟ್, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ದೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಟೋಲ್ಡ್ 11 o'clock ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪ್ಲಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸಿತ್ತು. ಎಸ್. ಸೊ ಜಯಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ಪ್ರೇಮಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವ್ರು 3 ಜನ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಂದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 to 6 ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಟೀಮಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಯು ಆಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಬಟ್ ನಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು, ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಈಗ ಶಾರದಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 11 o'clock ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್. ಈ ತರ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ನೀವು ಜಾಯ್ನಿಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು 5 ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಏನಂತ. ಬಟ್
ಸೊ ಟೀಮ್ ನವರಿಗೆ 5 AM ಓಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹೌದು ಹೌದು we have to ಹೌದು. take in the positive side only. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಶೂರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಜಯಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು 11 5 ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕೋರಮಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂದು ಕಾಲ್ ನೋವು ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನಿದ್ರು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೇ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಇಬ್ರ ಹತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ ಹೊಸೊಬ್ರದ್ದು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀನಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಶೂರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರದ್ದು ಹೇಗೆ ಯಾವ್ದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇರಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ? ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. 11ಗೆ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ನವರು ನಿಮ್ ತರನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎನಿಸ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಸೊ 5 AM ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಶೂರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಂದಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. 5 AM ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ನಾನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ ತಗೊಂಡು, ಎಸ್ ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಡಕ್ಕೆ, ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ದಿರ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ತೊಡಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅಂದಂಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹಾಗಾಗಿ 5 AM ಕ್ಲಬ್ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇದು 5 AM ಕ್ಲಬ್ ಆಗೇ ಇರ್ಲಿ, 5 AM ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, 4:15ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, 5ರಿಂದ 6 ಆದ್ಮೇಲೆ 6ರಿಂದ 6:15ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೆ ಸಾಕು, ಇದೇನ್ ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ 4:15ಗೆ ಯೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋರು ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿ. 4:15ರಿಂದ 5, 5ರಿಂದ 6 ಇದು 5 AM ಕ್ಲಬ್ ಹೊಸಬರಿಗೂ ಇರ್ಲಿ, ಹಳಬರಿಗೂ ಇರ್ಲಿ. 6 ಗಂಟೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸಿ 6ರಿಂದ 6:30 ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೊಸ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಆ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 5 to 6 ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. 6-6:30 ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1/2 hour ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕಲಿಯುವಂತದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೋಗ 4:15ರಿಂದ 5 ಆ ಯೋಗ ಇರೋದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನನಗೇನೋ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು, ಕೆಲಸ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ 4:15ರಿಂದ 5 ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, 4:15ರಿಂದ 6ವರೆಗೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 6ರಿಂದ 6:30 ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸು, ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದೇನ್ ನಡೀತಿದೆ ಈಗ ಹೆಂಗು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ.
ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಈ ಕೋರ್ ಟೀಮು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಈ ಟೀಮು. ಸೊ 5 ಕಪ್ ಬಂದು ಅದೇ ಇರ್ಲಿ, ಅದೇ ಹೆಸರಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. So thank you. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, Yes, Venkatesh. ನಂದ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರದ್ದು. ಹಾ, correct. Good. Task master ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೂಡ. ಗ್ರೇಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಾನು 5 to 6 ಓಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಉಳಿಲಿ ಅಂತಾನು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಉಳಿಲಿ. 5M ಕ್ಲಬ್ ನಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ನನ್ಗೂ 5 to 6 ಓಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್, ನನ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಾರ್ ಟು ಯು ಮೇಡಮ್. Thank you. Thank you Nanda. Thank you Venkatesh. So this is very very needed. ಒಬ್ರು ಬೇಕು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರು, ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇಬ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಗ್ರೇಟ್. ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಪಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಆ ಹೆಸರನ್ನ. ಏನದು ಆ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಸಿ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೇಕು. ಏನದು, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಯಾವ್ದದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕು, ನಾಲೆಜು ಬೇಕು. ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್, ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್, ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯದೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೇಮ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಿದೆ ನಾಲೆಜ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಂದಾ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ವೆಂಕಟೇಶ್. ಗೊತ್ತಾ, ಈಸಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ನಂದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನನಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಯಾಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕೋದು, ಐಲೈನರ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಜಲ್, ಕಣ್ಣು ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಕೆಲವು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ತುಂಬಾ ಜನಗಳ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ವಾ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದೇ ನನ್ನ ಟೀಮು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಂತ್ರೆ ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾ ಬರ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ಯಾವುದೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ಯಾವುದೋ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸಂಧ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿನೇ ಬರೋದು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ. ಈಗ ನಾನ್ ನನ್ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅದೇನದು ಬೊಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ರೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಣ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುನಃ 2-3 ಹಾಕಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಏನಿದೆ ಚಾಲೆಂಜು, ಅದು ಒಂದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ
ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮನ್ಸಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು, ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ, ಅದನ್ನೇ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅದೇ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ. ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ವೈ, ವಾಟ್, ಹೌ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ನಾನು ಟಿ ಆನ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಪ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟಿಟಿನೇ. ಇವೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು, ತಲೆ ಹೆಂಗೋ ಇರತ್ತೆ, ಬೊಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಂಗಿರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು ನಾನೀಗ. ಕಾಣಬೇಕು ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೀಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಬೇಕು. ಈಗ ಇರೋದು ಕಾಣಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ, ಈಗ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಮುಳುಗಿ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನದು ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ವೆಂಕಟೇಶ್, 1ರ ಬದಲು 10, 10ರ ಬದಲು 100, 100ರ ಬದಲು 1000. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಣಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ. 1ರ ಬದಲು 2, 2ರ ಬದಲು 4, 4ರ ಬದಲು 8, ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ. ಏನದು 1ರ ಬದಲು 2, 2? ನಾನೊಬ್ಳಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, 20 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, 100 ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ, 1000 ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಸಂಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ. ಸಂಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾಳೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾಳೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸಂಡೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಳು ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಡೌನ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಿರತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಡೇ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೌನ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಅರ್ಥ? ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಲುಪುವಂಗೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಗೆ. ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಮನಪೂರ್ತಿ ಈಗ 4ವರೆಗೆ ಹೇಳೋದು ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಡೌನ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ 4ವರೆಗೆ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರಾಗತ್ತಾ? ನಾನೇ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸು ನ್ಯೂ ಜಾಯಿನೀಸ್ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರ ಮನ್ಸನ್ನ ಕದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ಸೇ ಇರೋದು, ಕೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಇರೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೂ ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೌನ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲ, ಎಸ್, ಓಪನ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಏನು ಮುಚ್ಚಿಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಹಾಕೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಂದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾತ್ರ, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರು ಬೇಕಾದವರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್, ವೈ ಇವೆಂಟ್? ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಿಗೆ, ಮೋಟಿವೇಶನಿಗೆ, ಅದು ಎರಡು ಓನ್ಲಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸೇರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಮೋಟಿವೇಶನು, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಎಸ್, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು, ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕದು. ಬಟ್ ಬರೀ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಲೆಜು ಒಂದ್ಸಲ ಚೂಚೂರು ಕೇಳಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಂಗೆ, ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿದ್ರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ.
ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಈ 5 AM ಕ್ಲಬ್ ಇಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ನಾನೀಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಕೂರೋವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ಅಂತ 100% ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದವರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅವರೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು 4000 ಪರ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಯೋಗದಕ್ಕೆ. ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ನ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಅಂತ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಇರುವಾಗ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 1, 2, 3 ದಿನ ಮಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮದೇ. ಮೈ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್. ಇದು ನನ್ನ ಮೈ ಟೀಮಿನ ಝೂಮ್ ಸೆಷನ್ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಟೀಮು, ನಂದಾ ಟೀಮು, ಜಯಶ್ರೀ ಟೀಮು, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಟೀಮು, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಶಾರದಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಪ್ರೇಮ ಅವರದ್ದೆಲ್ಲ ಟೀಮ್. ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌನ್ಲೈನ್ಗಳು ಅವರು ಮೈ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೈ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಲಿ. ಮೈ ಟೀಮ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಇದು ಮೈ ಟೀಮ್ ನಂದಾ ಪಟಗಾರ್, ಮೈ ಟೀಮ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮೈ ಟೀಮ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು? ಈಗ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಕೆಲವರು 4:30 to 5:30 ನಮ್ದು ಮಾಡೋಣ, 5:30 to 6:30 ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರು. ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ನನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ 5 to 6 ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 5 AM ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ, ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿ. 6 to 6:30 ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು 5 to 6 ನ್ಯೂ ಜಾಯಿನೀಸಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ಗಳು ಯೋಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಯೋಗವನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅವರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇರೋದು. ಅದು ಯೋಗ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ 1 ನಿಮಿಷ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ರು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ನಿಮ್ಮ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ನಿಮ್ದೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲಿ ಏನದು ಫಿಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ, 5 ಸಲ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ, 10 ಸಲ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್. ಇದು ಈಗ ನಾನು ಟಾರ್ಚ್ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಶೇರಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿದ್ದನ್ನ ಈಗ ಇರೋದನ್ನ ಅದೇ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಶೇರಿಂಗಿಗೆ ಕರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಕೋರ್ ಟೀಮು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಅವರೇ ಕರೆದಾಗ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಪಾಪ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಈಗ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕರಿಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಇದು ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೋದಿಕೇರು 1 ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಗುವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಮರಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪ. ಅದ್ ಕತೆ ಸರಿ ನೆನ್ಪು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ನೀವೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಗು ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಮರಳಿನ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಂದು ಮಗಳ ಮಗನ 4 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರೀ 2 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಮಗು ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ. ಆವಾಗ ಮಗು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡತ್ತೆ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡೆ. ಅದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಬಿಡೋದು. ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಗು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಮಗುವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇದು ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತನ ಕತೆ. ನಾನು ಅಪ್ಪ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 1 month 2 month 3 months ಬೇಬಿಯನ್ನ ನೋಡ್ದೆ ನಾನು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆ ಬೇಬಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕೈ ಕಾಲಾಡ್ಸೋದು, ನಗೋದು, ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದು ಅವಳ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಅತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 months 3 months ಬೇಬಿಗೆ ಅದು ಕೈ ಕಾಲು ಆಡ್ಸಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೋದೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನಡಿಯಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಯೋದು? ಅದೇ ಕೈ ಕಾಲು ಆಡ್ಸಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ 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 ಮಾಡಿನೇ ಬೆಳೆಯೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನ್ಯೂ ಜಾಯಿನೀಸು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರೇನೆ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದು. ಬಟ್ ಈಗಿರುವ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ? ಆಲ್ ದ 5 days, ಆಲ್ ದ 6 days, ಆಲ್ ದ 7 days ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗದಿರ್ಬೋದು. ಆತರ ಇರುವಾಗ ನೀವು, ನಂದು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎ ಟಿಪ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, 6ರಿಂದ 6ವರೆ ನಾವು ಬೇರೆ 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 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ 4ವರೆಯಿಂದ 5ವರೆ ಇದು 6ವರೆಯಿಂದ 5ವರೆಯಿಂದ 6ವರೆ ನ್ಯೂ ಜಾಯಿನೀಸಿಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5ವರೆಯಿಂದ 6ವರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೀಡ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, 1 2 3 ಜನ 4 ಜನ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ನಾನು 1 2 3 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಚಾಲೆಂಜು. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿರೋಣ, ನಾವು ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಾಗ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ಲಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತಲ್ವ ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ 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 ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಶಾರದಾ ಮೇಡಮಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗೋದು ಮೋದಿಕೇರಿಗೆ ರೈಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜನರಲ್. ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹೆವಿ ಮಾಡೋದು ವರ್ಕೌಟ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋದು 30 seconds ಏನೋ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡಿ ಅಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗು, ನಿಂತಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಕೇರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡಿ 3 ದಿನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ನಾನು ಅನದರ್ 2 months ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 20 years ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತರ ಯಾವತ್ತೂ 2 months ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಅದು ಇವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ವಿತ್ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನದು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಶಸ್ತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಶಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆಗೇನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರೇಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಮಿ ಪರ್ಸನ್ ರಜದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ.
ಈಗ ನಾವು ಅವರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ 1 ಮಂತ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಜಾಬಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಆನ್ ಜಾಬ್. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆನ್ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕಂಪೇರ್. ನಿಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕೇರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, 10 times 100 times ಗ್ರೇಟರ್. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಮೋದಿ ಕೇರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತೂ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಊಟ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ ದಿನ, ಹೌದಾ, ಉಸಿರಾಡೋದು ಬೇಡ, ಊಟ ನೀರಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲದೆ, ಉಸಿರಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿದ ದಿನ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ರು ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಹೇಳಿ? ಕಣ್ಣನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಅಂತೆ, ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೈಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿನ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಪರ್ಸನಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ ಇದನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಂಗೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ರಿಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವವರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆ ಏನದು ಖುಷಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂಗೂ ಫುಲ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫೋನಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 1 hour ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಡೌನ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹರ್. ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮತಿಯಿಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಶಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಫ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋನಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಬಟ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಐ ಟ್ರೈಡ್. ಅಲ್ಲೂ ಫೋನ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೀಸನ್ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ಲೈನ್ ಡೌನ್ಲೈನ್ಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ನಾವು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಾರಿ, 4 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡೆ. ಈಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ. ಅಥವಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓವರ್ ಟು ನಂದಾನ, ವೆಂಕಟೇಶ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮೈಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಿಳಿಸಿದಿರಿ. ಮೇಡಮ್ ಅಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವ ಟೈಮು ನೋಡೋಣ, ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎನಿಬಡಿ? ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನೇ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ